कन्या राशि बंधुगण आपण जहाँ करुछंती ताहा एबे बंद करंतु। आपणकर फोन पाखरे रखी परवर्ती किछि मिनिट पाई ध्यानर सहित शुणंतु, कारण मु आपणंकु जहाँ कहिबाकु जाउछि ताहा सुनिबा पाई आपण आउ एक सुजोग पाई पारिबे नाही एवं मु केवल आपणकर ध्यान आकर्षण करिबा पाई एहा कहू नाही। मु एहा कहूछि कारण आज तीनोटी शुभ खबर आपणकर जीवनर द्वार रे ठक ठक करिबाकु जाउछि एवं सेगुड़िक एकाथरे आसी पहुंची जीव। एही तीनोटी भल खबर लुचि छपी आसीबो। प्रथम नजर रे सेगुड़िक समस्या परि देखा जाई पारे। जो माने सेगुड़िक चिन्हि पारंती नाही सेमाने खाली हातरे रही जांती, सेमानकर हाथ छड़ा सुजोग पाई अनुताप करंती, किंतु जो माने सेगुड़िक चिन्हंती सेमानंक पाई जीवन संपूर्ण परिवर्तन होई जाय। तेणु प्रश्न हेउछि आपण केउ पक्षरे अछंती, आसंतु जानिबा। एक सीधा सड़क प्रश्न सहित आरंभ करी किछि समय धरी आपण अनुभव करिछंती कि जेमिति सबु किछि अटकी जाइछि। आपण कठिन परिश्रम करुछंती, आपण समस्त प्रकारर प्रयास करुछंती, तथापि कोनोसी स्पष्ट फलाफल देखि पारु नाहंती। सामान्य कथा को नै घरे उत्तेजना रहिछि। आपणक मनरे एक अद्भुत अस्थिरता अछि, कोनोसी स्पष्ट कारण बिना अस्थिरतार एक भावना। जदि आपणकर उत्तर हाँ हुए तेबे एहा हेउछि संकेत। एहा एक संकेत जहा सूचाई थाए जे किछि महान घटना घटिबाकु जाउछि। जेतेबेले ब्रह्मांड कहा जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउथाय से प्रथमे आपणक मनरे एक उत्तेजना सृष्टि करे एवं सेई उत्तेजना हेउछि जहा आपण वर्तमान अनुभव करुछंती। तेनु एहाकु दुर्बलता बोली भावंतु नाही, एहा प्रकृतरे उदीयमान शक्तिर प्रथम संकेत। वर्तमान जदि आपण वास्तव रे ईश्वर विश्वासी अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु, कारण वर्तमान रूप नेउथबा शक्ति सीधा सड़क भगवान भोलानाथक कृपा सहित जड़ित। एही शक्ति केवल सेमानंक पाखरे संपूर्ण भावरे पहुंचे जो माने एहाकु सचोट एवं खोला हृदय रे ग्रहण करंती। वर्तमान आसंतु आमे प्रथम शुभ खबर विषय आलोचना करिबा। एक प्रकाशन जहाँ अनेक लोकों को आश्चर्य करि पारे। खूब शीघ्र एक वार्ता किंबा खबर आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाकु जाउछि जहाँ आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। एहा आर्थिक विषय सहित जड़ित होई पारे किंबा एहा एपरि जणे व्यक्तिंक ठारू आसी पारे जहाँ विषय आपण बहुत दिन धरी आशा छाड़ी देइथिले। जेतेबेले एही मुहूर्त आसीबो आपण किछि समय पाई अटकी जेबे, तापरे आपण निजको पचारिबे एहा कोन प्रकृत रे घटुछि। कारण जेतेबेले भाग्य परिवर्तन हुए एहा एते हठात घटे जे केही एहाको प्रकृत बोली विश्वास करि पारंती नाही। तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। शीघ्र समस्तंकु एही शुभ खबर प्रकाश कर नाही। किछि लोक आपणकर खुशी उपरे ईर्षा परायण दृष्टि पकाइछंती एवं एपरि नकारात्मकता को दूर करिवार सर्वोत्तम उपाय हेउछि हातको थिबा कार्य संपूर्ण समाप्त न हेबा पर्यंत नीरव रहिबा। एबे आसंतु द्वितीय शुभ खबर विषय आलोचना करिबा। एठारे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ अछि। एही खबर आरंभ रे शुभ खबर परि मने होई पारे, किंतु एहा प्रथमे एक समस्या भावरे प्रकाशित हेबो। आपणकर परिवार मध्यरे किंबा आपणकर निकटतम सहयोगी मानकर मध्यरे एक समस्या देखा जाई पारे जहा आरंभ रे आपणको किछि कष्ट देबो। एक पुराना घटना पुनर्बार देखा जाई पारे किंबा काहार आचरण हठात परिवर्तन होई पारे जहा आपणको भाबुथिबे कोन घटुछि, एहा काहेकि घटुछि। तथापि एही मुहूर्तटी आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिबा पाई निर्दिष्ट मोड़ को चिन्हित करे। प्रायतः ब्रह्मांड आमको एक जटिलतार रूप रे प्रदान करिबाकु चाहुतिबा आशीर्वाद उपस्थापन करे। आपण एहाकु एक समस्या भाबरे बुझी पारंती, किंतु वास्तव रे एहा आपणकर सर्वोत्तम सुजोग पाई पथ प्रशस्त करुछि एवं एठारे सतर्कतार एक गुरुत्वपूर्ण शब्द अछि। जदि आपण एही समय मध्यरे कोनोसी तरबरिया निष्पत्ति नियंती, विशेष करी आर्थिक किंबा संपर्क विषय, तेबे वर्तमान आकार नेउथबा सुजोग आपणक हातरु खसी जाई पारे।
ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯିଏ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପଥ କିମ୍ବା ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଥିଲା? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା, ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ୱଚିତ୍ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଏହା ସଂକେତ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ମୁହଁ ପଛରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ମନେ ହେବ। ହୁଏତ ଏହା ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କେବଳ ଛୋଟ ମନେ ହେବାରୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛୋଟତମ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର କିଛି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଦେଇ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ହୁଏତ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ, ତଥାପି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ, ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାର ମାନିବାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶେଷରେ ଘଟିପାରେ। କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ସଂକେତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଆପଣ ଏହି ସଂକେତକୁ କୌଣସି ମହାନ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବେଶରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଯିବେ ଏବଂ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଏହା ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଶୁଣିନଥିଲି। ତଥାପି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ଖବର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ପଜଲ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏକ ସମସ୍ୟା ପରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସୁଯୋଗ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଉଠେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏକକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ମାମଲା ଏପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ଯେ ଏହା ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାମ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ସେହି ଏକକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଭୟ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ତିନୋଟି ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୟକୁ ଏକ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଛା କରେ ଯିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକା ପାଆନ୍ତି ଏକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, ଏହା ସାଧାରଣ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯିଏ ଏହାକୁ ଧରିବ ସେ ଦିନେ କହିବ, ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଟିକେ ଜଟିଳ, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ,
କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଆଲୋକିତ କରିବ। ମୋର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଏହି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାହିଁକି? ମୋ ଘରେ ଏହି ବିବାଦ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ତାର ଶକ୍ତି ହରାଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଚାରିଟି ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ କାନ ଖୋଲା କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଏହି ବିଘ୍ନକାରୀ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସମୟ କେବେ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ, ଏହା ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସମୟରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବଡ଼ ବାଧା ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଉଠିଥାଏ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରତାର ଏକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦାବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଏହା କଳିଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ପାହାଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସରଳ ମଣିଷ। ଏବେ ଟିକିଏ ଚତୁରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଆପଣ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭ୍ରମ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ଉପହାସ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରିବେ ନାହିଁ।